اور اب خبریں تفصیل سے۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں آج ان لوگوں کی سرکار ہے جنہیں کشمیری عوام سے محبت نہیں ہے۔ ان باتوں کا اظہار پیپلز کانفرنس چیئرمین سجاد غنی لون نے کیا۔ انہوں نے کپواڑہ دردپورہ میں پارٹی پروگرام کے دوران نیوز 18 اردو کے نمائندے یحییٰ سلطان کے ساتھ بات چیت کی۔ لون نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو موجودہ ظلم سے بچائیں۔ سجاد لون کے مطابق اچانک وجود میں آنے والی سیاسی جماعتیں اچانک ہی دفن ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مختلف جماعتوں کے کارکنوں نے پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ آپ پولیٹیکل پارٹیاں کریٹ نہیں کر سکتے، اس کی ایک باضابطہ ایک ایولیوشنری عمل ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایون جب ہم جیل میں بھی تھے تب بھی ہمیں اندازہ تھا کہ ایک لل رہے گا، اس کے بعد پھر واپس پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی پر اسپرشن لے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک چیز سے میں ڈیزسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی میں بولوں کوئی مرکز کی پارٹی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو پارٹی جتنی جلدی اچانک آتی ہے وہ اتنی جلدی غائب بھی ہوتی ہے۔ پیپلز کانفرنس کے جو لیڈر ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی ہو، انہوں نے یہاں پر پراکسی کینڈیڈیٹس اٹھائے۔ ہم نے کل میٹنگ بلائی ہے۔ اچھا نہیں لگتا میڈیا میں بات کرنا، جو ہمارے سینئر لیڈر ہیں ان کو بھی بات میڈیا پر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہے ہم میٹنگ میں بات کر لیں گے، اس کا جائزہ لیں گے کہ اگر کسی کو کوئی ایکسپیکٹیشن کے خلاف اس سے کوئی بات ہوئی ہے وہ کیا بات سامنے رکھیں گے۔ ڈسینٹ تو نارمل ہوتا ہے، اور وہ بھی جب الائنس ہو اس میں تو نارمل ہوتا ہے۔ ایل جی کی سرکار یہاں پر چل رہی ہے تو لگاتار نئے نئے قانون کیے جا رہے ہیں، کئی قانون کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ دس ٹو شل پاس۔ ایک ڈیموکریسی میں آتے ہیں ڈارک فیزز آتے ہیں جس میں جو حکمران ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اب نئے monarchy ہیں، نئے وہ جو تاناشاہ بنے ہیں۔ یہ بھی دس ٹو شل پاس، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایز لیڈرشپ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ کیسے ہم اپنے لوگوں کو بچائیں۔ لیڈرشپ کو اس لاٹھی کے سامنے بیٹھ کر وہ لاٹھی اپنے پر لینی ہے، لیکن لوگوں کو بچانا ہے۔ ہم کیا بولیں، ہم کیسے بات کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت ڈائلاگ بازی۔ ہمیں چپ کر کے اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے، کیونکہ جو رولرز ہیں ان کے دل میں کوئی بھی محبت نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی لوگوں نے نہیں چنے ہوئے۔ لیکن محبوبہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ضروری پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے۔ تو محبوبہ جی کا اپنا ہے، جہاں تک فارن پالیسی ہے وہ ملک خود طے کر لے گا، بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں امن آئے۔ یہ امن کیسے آئے وہ ان دو ملکوں کو لکھنا ہے، کیونکہ جب وہ پاکستانی فارن منسٹر بات کرتے ہیں وہ بھی انڈیا کے فارن منسٹر سے بات کرتے ہیں، ہم سے تو بات کرتے نہیں ہیں۔ تو ان دو کا آپس میں معاملہ ہے، وہ کر لیں، ہم تو ساتھ ہیں ہر چیز میں جہاں ڈائلاگ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پلوامہ میں کارکنوں کا ایک روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی ترجمان الطاف ٹھاکر کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کارکنان کے علاوہ پارٹی کے ضلع صدر سجاد رینا بھی شامل تھے۔ پارٹی کارکنوں کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں کی تربیت فراہم کی گئی۔ ٹھاکر نے کہا کہ بی جے پی نے پورے جموں کشمیر میں پنچایتی نظام کو مضبوط بنایا ہے۔ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے ڈیموکریسی کو گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی اس کو ورلڈ کرنے کی کوشش کی، الابریٹ کرنے کی کوشش۔ ہم نے پوائنٹ الیکشنز کی، ہم نے سرپنچ الیکشن کی، ہم نے ہسٹری میں پہلی بار یہاں بی ڈی سی الیکشن کو ہسٹری میں پہلی بار آج ہم نے بی ڈی سی الیکشن۔ ہمارا پیچھے جو مقصد ہے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ہو، یہاں لوگوں کی بات سنی جائے، یہاں لوگوں تک مسائل پہنچانے والا کوئی ہو، اس بات کا ہم نے دھیان رکھا۔ کپواڑہ قصبے میں دوران شب آتش زدگی کی ایک ہولناک واردات پیش آئی۔ اس دوران نصف درجن دکانیں خاکستر ہو گئیں۔ آگ کے شعلے اس قدر بھیانک تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے شاپنگ کمپلیکس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک خاکستر ہو گئیں۔ تاہم فائر سروس عملہ، پولیس، فوج، سی آر پی ایف اور عام لوگوں نے کافی مشقت کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ نوکدل سری نگر کے ملبب صاحب علاقے کے ایک رہائشی مکان میں بھیانک آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے دوسری عمارت تک بھی پہنچے۔ اس سے پڑوس کے مکان کو بھی نقصان پہنچا۔ فائر سروس والوں نے موقع پر پہنچ کر کافی مشقت کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے اس معاملے کی جانچ کا آغاز کر دیا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اسی دوران فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آگ بجھانے کی بروقت کاوشوں کو مقامی لوگوں نے سراہا ہے۔
उधर वातिल कदल श्रीनगर में भी आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई। 3 मकानों में आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे हैं। इस दौरान LPG धमाका होने से 2 फायर फाइटर जख्मी हो गए। उन्हें SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, जिसकी वजह से आग पर बिल्कुल जल्दी ही काबू हो गया। 2 मकान इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आ गई। लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं उनका। इसी तरह अगर हर जगह ये हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए तो आग कभी भी ज़्यादा नहीं फैलेगी। लिहाजा हम फिर लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब भी कहीं आग लग जाए वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करें, मारदार नहीं करें, पाइपें नहीं चुराएं, तो हमारा काम स्मूथली अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से काम किया, बहुत कम नुकसान। वादी कश्मीर शदीद सर्द लहर की लपेट में है। दर्जा हरारत मामूल से कई दर्जे कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर शहर में पारा -7.6 डिग्री तक गिर गया था। कड़ाके की सर्दी की वजह से काजीगुंड में पारा -9 डिग्री तक पहुंच गया था। टटरा देने वाली ठंड ने खित्ते में मामूलात जिंदगी को मफलूज कर रखा है। इसी दौरान झील डल के ज्यादातर हिस्से जमे रहे। इसके नतीजे में शिकारा वालों को कश्तियां इधर से उधर ले जाने में मुश्किलों का सामना रहा। इन लोगों ने आइस की मोटी चादरें तोड़कर अपनी कश्तियां निकाली। कई नल जम जाने के बायस पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 22 जनवरी से हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगा कि गवर्नमेंट मोटर बोट चलाएगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब शाम को और सुबह के टाइम में मोटर बोट चलाना है, ये सारा रास्ता निकलेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ डल लेक में कोई हाउस बोट वाला होगा, शिकारा वाला होगा, बीमार पड़ेगा तो मेरे ख्याल से वो मरेगा, क्योंकि सुविधा ही कुछ नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो करेगा कैसा। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त जमा हुआ है, तो यहाँ बहुत मुश्किलात होता है हमें इसको तोड़ने में। अभी आप देख सकता है वो पास में कुल्हाड़ी से तोड़ रहा है, ये फिर भी नहीं टूट रहा है, तो बहुत मुश्किलात होता है। हमारा शिकारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ हाउस बोटों में टूरिस्ट बहुत ठहरा है, बहुत मुश्किल है उनको यहाँ रोड पे लाने में दिक्कत होते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, मेहरबानी करके इसको मशीनें लगाए, इसको थोड़ा हमें हेल्प करे, तोड़े। कुछ अरेंजमेंट्स है कई घरों में, तो वहाँ पर पानी मिल जाता है। अदरवाइज़ जो है आम घरों में पानी नहीं मिलता है। सुबह सुबह सब नलके जाम होते हैं और गीज़र वगैरह भी काम नहीं करते हैं, और लाइट भी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लाइट की भी दिक्कत रहती है, तो उसकी वजह से पानी गर्म वगैरह भी नहीं मिलता है। वेसो ट्रांजिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडितों को इन दिनों बर्फबारी और सर्दी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके चलते आज कैंप में मुकीम लगभग 32 कुंभों को हंगामी तौर पर नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में मुंतकिल किया गया। बीजेपी जिला सदर आबिद हुसैन खान ने उन्हें नए तामीर शुदा क्वार्टर्स में मुंतकिल किया। उनके मुताबिक कश्मीरी पंडितों को बर्फबारी से खतरा लाहक हो गया है। कश्मीरी पंडितों ने इक़दाम की सराहना की। उन्होंने बीजेपी सदर और डिविजनल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। हम बाहर नहीं निकल पाए 4 दिन, अंदर छत वो पानी टपक रहा है, और हम इतना डर गए उन 2-3 रात जब वो हैवी स्नोफॉल हुआ कि आधों के तो वो पश भी नीचे गिराए हुए हैं। उनके वो बाथरूम में बैठे थे, ऊपर से छत गिर आई। खुदा ना खास्ता अगर वहां पर बच्चा होता या बूढ़ी औरत होती, शायद वो कोलैप्स हो गई होती। और हमें अभी भी डर लग रहा है कि आने वाली प्रेडिक्शन है 22-23 को और हैवी स्नोफॉल की। हम कह रहे हैं कि अगर हम अंदर इधर यहाँ पर 100% कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाएगी। पुलवामा में भी बर्फबारी के बाद अब आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है। ताहम चंद अंदरूनी राब्ता सड़कों से पूरी तरह बर्फ नहीं हटाई गई है। सादापुरा से लेकर जंदवाल तक जाने वाली सड़क पर पूरी तरह बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जोई मोहल्ला से लेकर टिहाब तक अंदरूनी सड़क से भी बर्फ नहीं हटाई गई। लोगों ने जरूरी कार्रवाई की मांग की है। मशीन आई थी यहाँ पे, जहाँ वानी मोला यहाँ वहाँ तक उठाया उसने बर्फ, उनको घर आंगन अपने अपने आंगनों से उठाया। यहाँ का हाल देखो, अगर कोई यहाँ पे बीमार होगा हमको कंधे पे उठाना पड़ता है उसको। आज आने यथ रोडस क्या शीन तुलने ये जनवाल पे सौदपुर तामत ये त्रावन अति ये अत आव कह पृछान ये जन आला हुकामन गुजारिश कर जनाब अत ना वो कह पृछान कि वनकस मुनकता प्रेथ कुन साइड। ये जो गाँव है सादीपुरा से तकरीबन जनवाला तक तकरीबन आज हो गए 10-15 दिन हो गए हमें। आप देखिए बर्फ सड़क पे है, ऐसे ही ना ही बर्फ उठाई गई यहाँ से। कोई भी जब भी हम किसी के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा एक तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल हो गई है, अगरचे गाड़ियों को आज कश्मीर से जम्मू की जानिब रवाना किया गया। ताहम जवाहर टनल के नज़दीक फिसलन पैदा होने की वजह से मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा। काफ़ी देर तक सैकड़ों गाड़ियां काजीगुंड से जवाहर टनल तक दरमांदा रहीं। उधर सखी ज़ैनुद्दीन वली वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी कौमी शाहराह पर माल बरदार गाड़ियों के दरमांदा मुसाफिरों में इमदाद तकसीम की गई। ट्रस्ट के अराकीन ने तहसीलदार काजीगुंड के हमरा मुसाफिरों में कंबल व अशिया तकसीम किए। खाने की दिक्कत है, बाकी चीज़ों की दिक्कत है, तो हमने आज एक थोड़ा सा कल में थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। कमा हक हो जो हम कर सकते थे इतना नहीं किया हमने, लेकिन थोड़ा सा एक कंबल एक दे दी हर एक ड्राइवर को, एक इंसानियत के नाते, तो उस हिसाब से बड़ी खुशी हो रही है हमें ये करने के लिए। ये जो बैतुल माल है अशमुकाम से, तो इन्होंने भी इनके लिए ब्लैंकेट्स का जो अरेंजमेंट किया है, नियर अबाउट 200 blankets हैव बीन मेड अवेलेबल। तो ये अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकी चल रही है। तो इन्होंने अब हम इन कोलैबोरेशन विद दिस NGO हम ये जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन काजीगुंड है, ये जो स्ट्रैंडेड ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनको हम ये इस वक्त कंजर के तकिया बटपरा शाह मोहल्ले के लोग 25 रोज से घुप अंधेरे में हैं। बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि बिजली सप्लाई न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने महकमे बिजली पर इल्ज़ाम लगाया कि आज तक उन्हें किसी तरह की माकूल बिजली सप्लाई फराहम नहीं की गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने गाँव के लिए अपने खर्च से ट्रांसफार्मर नस्ब किया था, जो अब तक कई मरतबा जल गया। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि उन्हें बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करके बिजली सप्लाई फराहम की जाए। समझ तेल जानवर चवान कि गड़वल चवान यह समझ कहें। वो कि सन गुजारिश ये कि अगर तेल कम तेल कर बराबर, अगर कह चीज़ कम कर बराबर, बे कर 45 घर ये पे यह लोड शुबे यह लोड ये हिसाब तुम बिल दिवान तमें हिसाब कर ट्रांसफार्मर ये मेहरबानी कर दो ट्रांसफार्मर ब्या न दी 100 kV ये जन एक्सटेंट सबन वो तन तुम दियो 100 kV ट्रांसफार्मर न दियो। वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।